দিন থাকতে হতো, যেটা হতো 1 মাস বেড রেস্ট নিতে হতো, এখানে 10 দিনের মধ্যে কাজ পারফেকশন। আমার হাত গলার পেছন থেকে আপনার হাত ঢোকাতে পারবে। এই সাইড দাও একটু। You can see this is a now the saw which cuts is my own saw. So here it brings down the cost further. What is happening is this is an arm. Arm comes and it keeps. This is going to come and it will get set by itself. We are not doing anything. The robot is taking the arm and it is, then after that I will push it and I will keep it here. Now from here, if you don't move the knee, this will stay like this. It will not move. Now I can take any saw. I can take any saw like this. And I can then straight away go. And I can do it in front of my hand. So you don't need. So this is, there are 3 different modules available. One is a non-haptic module where you have a guide and assistant which is so perfect that where it keeps you cut. It is, again it is only 1 millimeter difference. The thickness of saw is 1.5 millimeter. And the surgeon's own hand is working. Okay. And in that, those 2 robots you have a saw attached. But there you have a system in one in which it is more advanced than this, but at the same time sometimes it is cumbersome also. A surgeon may not need that saw. So it is only fixed to a certain type of saw. And the third one is that you have to add a CT scan to put an information inside with which you will do the surgery. So everything is they are available based on the type of technology we use, and we have all the technology we use. Maybe based on the situation, the patient case. So this is an easier workflow robot. The one which you saw in the middle is mid-level workflow, and after that is the workflow which is very precise. And it is based on haptic. Surgery will also be. Madam, we cannot do that technically. The cost of each robot. It's a computer science software hardware R&D guy and I'm the CEO of 2 companies. And we, in the second company, which is the product company, we specialize in digital health and smart agriculture. We use robots in a slightly different type for smart agriculture and digital business coming. I just talked to Dr. Aruna Moran because we just launched and you'll be, I hope you'll be very happy to hear that. India is probably the #1 AI-powered language platform of the product called Tanaya. TANAY. Covers 6 domains of dialogue already. It's a product, it's a 4th version, and I'm really aggressively trying to reach out to people. My objective is to reach out to women in underserved areas, like for example, a woman who is in remote part of some remote part of the state, or maybe in Kerala, or maybe in Rajasthan, that really but does she have a language technical what is she positioning? That is what she I have thought. That's why instead of just complaining about it, I decided to take the other part, do something, just to show that existence is that and I did. The name of the product is Tanaya. Made a lot of sacrifice. I went my hyping job 4 years now. मैं था 3 साल बॉम्बे में था, अभी इधर वापस उस वजह से रोबोटिक ऑपरेटर सर्जन
movement of your finger, wrist joint. Here you can see the movement here of the wrist joint. So this gives freedom of movement in all 70. Thank you. Please start from here. This is not part of that. आपका मेन ये রোবোটিক সিস্টেম আজকের দিনে প্রান্তিক মানুষের জন্য কতটা সাহায্য করবে, যারা এই খরচটা বহন করতে পারবে না, তাদের ক্ষেত্রে কি কি সুযোগ সুবিধা আপনারা দেবেন বা দিচ্ছেন ফিউচারে? টেকনোলজি দেখুন, যখনই নতুন টেকনোলজি আসে দামটা বেশি থাকে। আপনার মনে হবে যখন প্রথম মোবাইল ফোন বেরোলো, একটা নোকিয়া ফোনের সে দাম সাংঘাতিক ছিল। যখন মোবাইল চার্জিং শুরু হয়, আজকে মোবাইল ইজ ফ্রি। আই মিন আপনার ইনকামিং কস্টে কোনো দাম লাগে না। সো ইট ইজ দ্য মোর নাম্বার অফ ইউজার্স দ্যাট লেস দ্য প্রাইস বিকাম। সো দিস ইজ আওয়ার রোল ইজ টু এনশিওর পিপল গেট টু ইউজ ইট। তারা যেন জানতে পারে রোবটের ব্যাপারে, তার বেনিফিটটার ব্যাপারে। আমাদের যে যতজন আমাদের এখানে এক্সপার্ট আছেন ডাক্তাররা, তারা প্রচুর রোবোটিক সার্জারি করছে। আর তাতে যে আউটকামটা এত প্রিসাইজ, আউটকামটা এত স্পেসিফিক, লেন্থ অফ স্টেটা কমে যায়, ব্লাড লস কম হয়, এই জিনিসগুলো রিকভারি করতে একজন ইন্ডিভিজুয়াল জন্য খুব তাড়াতাড়ি। আমরা তো সবাই চাই তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে আমরা নর্মাল লাইফে ফিরে যেতে। তো ট্রেডিশনাল সার্জারির এগেনস্টে রোবোটিকে ইটস মাচ অ্যাটলিস্ট 30 to 40% লেসার। এই জিনিসটা আমরা চাই, কিন্তু একটা লোকেদের মনে একটা ভয় থাকে। তো রোবট তো দেখেনি কখনো, উনি ডাক্তারবাবুর কথা শুনে উনি চাইছেন যে একটা রোবোটিক সার্জারি করবো, কিন্তু রোবটটা দেখতে কেমন হয় সেই একটা অ্যাম্বিগুইটি, সেই একটা আনসার্টেনিটি, সেটা কম করার জন্য উইথআউট লেটস ব্রিং দ্য রোবটস আউট অফ দ্য হসপিটাল। নাহলে তো যখন সার্জারির সময় রোবটের সাথে দেখা হয়, তাও অ্যানেস্থেশিয়ার ঘরে, অর্ধেক দেখা যায় না।
তাই আমরা চাইছিলাম বাইরে নিয়ে আসি রোবটটা, আপনাদের মাধ্যমে যেন লোকেরা জানতে পারে যে রোবট ইজ নট আ স্ক্যারি ডিভাইস, ইটস আ হেল্পফুল ডিভাইস. ডক্টরস ইউজ ইট মোর প্রিসিশনের জন্য, and it will be outcome will be very nice. Future is about robots. Every Manipal hospital will have a robot. We already have all of these in our hospitals, and going forward, I think the whole idea is, can we bring the best of healthcare to east of India? And Tajana technology is the way to lead, and Manipal has a promise to do that. Thank you. এখন তো ওয়ার্ল্ড কাপ চলছে, Yeah. ফুটবল, বিভিন্ন খেলা তো চোটাঘাত লাগে, সেক্ষেত্রে রোবোটিক ট্রিটমেন্ট প্লেয়ারদের কতটা সহায়ক হবে, আগামীতে হেল্পফুল হবে? Robotic treatment, small injury জন্য মেবি লিগামেন্ট টিয়ারের জন্য লাগবে না, কিন্তু জয়েন্টসে যখন কারো জয়েন্টে আঘাত হলো, পার্শিয়াল জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট হলো, হতেই পারে, স্পেশালি স্পোর্টস পিপলদের এত ইউজ হয়, they eventually might require, so we hope they don't, ওদের রিহ্যাবে যেন ভালো কাজ হয়, কিন্তু যদি লাগে তো we are ready with 3 different robots for them. Your name? My name is Ayanab Devgupta, Regional Director, Manipal Hospitals East. Thank you. ফিল করছেন রোবোটিক সার্জারিতে আপনার যে অপারেশন গুলো, হোয়াটস ইউর ফিলিং? Okay, myself Madhusri Chatterjee, আমি বাঘাযতীনে থাকি। আমি লাস্ট 10 বছর আই এম ওয়ার্কিং লেডি। আমি 10 বছর ধরে খুব পায়ের প্রবলেমস, কষ্ট পাচ্ছিলাম। বাড়িতে বসে চেয়ার থেকে উঠতেও আমার দেরি হতো, কষ্ট হতো। আর আই এম স্টেইং অ্যালোন। আমার মেয়েরা অলরেডি তারা শ্বশুর বাড়ি চলে গেছে, এত যন্ত্রণা হতো। দেন আই মেট 5 ডক্টরস ইন ক্যালকাটা, ভালো ভালো ডক্টরের কাছে গেছি, বাট আই এম নট স্যাটিসফাইড। দেন আই মিট ডক্টর বিকাশ কাপুর, আমার বড় মেয়ে আমাকে নিয়ে আসে ইন মেডিকা। মিস্টার ডক্টর বিকাশ কাপুরের সঙ্গে কথা বলে ওনার অ্যাডভাইস, উনি যেরকম সাজেশন করলেন, আমরা অন স্পট ডিসিশন নিলাম। ওখান থেকে আমি ওনার কাছ থেকে আমি অপারেশন করাবো। তো আমি অপারেশন করিয়েছি। তা এতে আমার ফার্স্ট হচ্ছে আমার রিকভারি ইন 2 months উইদাউট এনি আয়া, উইদাউট এনি কারোর সাহায্য ছাড়া আমি নিজে নিজে উঠে দাঁড়িয়েছি, উইদাউট এনি ওয়াকার, এনিথিং। মাইসেলফ একাই স্নান করেছি, ওয়াশরুম গেছি, এভরিথিং ফ্রম 18th, মানে 14th অপারেশন হয়েছে, 16th সেকেন্ড পা অপারেশন হয়েছে, 18th আমাকে ডিসচার্জ ফ্রম হসপিটাল। তারপরে আমার 2 মেয়ে আমাকে ভীষণ ভাবে রিকভার করেছে উইথ মেডিসিন অ্যান্ড প্রপার ট্রিটমেন্ট, ভালোবাসা, মেইনলি ডায়েট। I'm very grateful to Dr. Vikas Kapoor and my 2 daughters, and specially God and myself only. আমার মনোবল না থাকলে আজকে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি আমি দাঁড়াতে পারতাম না। কামিং পূজাতে I am going to Hill Station for puja vacation, and I am very happy with Manipal Hospital with Dr. Vikas Kapoor. Thank you. বিভিন্ন খেলাধুলায় তো চোটাঘাত লাগে, এই রোবোটিক সার্জারির ব্যাপারে আপনারা বিভিন্ন স্পোর্টস ক্লাবে কখনো কোনো সেমিনার বা ওয়ার্কশপ করার চিন্তা ভাবনা করছেন অ্যাওয়ারনেসের জন্য? হ্যাঁ, তো রোবোটিক সার্জারির ক্ষেত্রে আমরা অলরেডি প্রাক্তন ফুটবলারদের অপারেশন করেছি, সেটা রোবোটিক সার্জারি দিয়েই করেছি। মোহনবাগান আর ইস্ট বেঙ্গল, কিংবা আমাদের 70 বছরের যিনি রোবোটিক যারা খেলেছে আগে, ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেন গুলো, প্রদীপ দা, এদের সবারই আমরা অপারেশন করেছি, রোবোটিক সার্জারির মাধ্যমে করেছি। আর স্পোর্টস ইঞ্জুরি যে জিনিসটা হয়, সেখানে যখন লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাচ্ছে কিংবা মেনিসকাস ইঞ্জুরি হচ্ছে, সেখানে কিন্তু আর্থ্রোস্কোপিক সার্জারি দরকার হয়। সেটা এখনো রোবোটিক দিয়ে হচ্ছে না, কিন্তু আগামী সময়ের মধ্যে, যেটা এক্ষুনি একটু আগে বলছিলাম, 2-4 বছর 5 বছরের মধ্যে কয়েকটা কোম্পানি এখন কাজ করছে যেখানে রোবট ওই কাজটা সার্জনের জন্য করবে। তো সেই সময়টা আসছে, কিন্তু সেখানে যে কারিগরিটা দরকার সেটা এখনো আমরা অন রিসার্চ আছি, আর বিশ্বে এখনো কোথাও নেই। বিশ্বাস করুন, বিশ্বে যেদিন আসবে তার 1 মাসের মধ্যে কলকাতার মধ্যে থাকবে। আমাদের কাছে সে পরিকাঠামো আছে। স্যার, অ্যাক্সিডেন্টের ক্ষেত্রে যখন ইনজিওর্ড হয় সেক্ষেত্রেও কি আপনার রোবোটিক সার্জারি? না, এখন রোবট ট্রমার জন্য পুরোপুরি তৈরি হয়নি। রোবট এখন কোল্ড সার্জারির জন্য আছে, যেরকম নি রিপ্লেসমেন্ট, হিপ রিপ্লেসমেন্ট, আপনার স্পাইন সার্জারি,
কি বলে শোল্ডার সার্জারি, হাফ নি রিপ্লেসমেন্ট, ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি, পেটের মধ্যে যেগুলো করা হয় ল্যাপ্রোস্কোপ দিয়ে আগে যেগুলো করা হচ্ছে সেগুলো এখন রোবট দিয়ে করা হচ্ছে। তো আস্তে আস্তে এই জিনিসগুলো যেখানে আগে থেকে আমরা জানি কি সার্জারি করতে হবে সেক্ষেত্রে রোবট বেশি কাজে লাগছে।